ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो। सो सॉरी दोस्तों, लाइव दोबारा शुरू करना पिया है। रियली सॉरी, साउंड ना आ पान कारण थोड़ी जी प्रॉब्लम सी। आई होप आई एम ऑडिबल। जे चाह तुसी अपना थम्स अप कर दो। बहुत से लोगों ने कमेंट दे विच लिखिया सी आवाज़ नहीं आ पा रही सी। रेड FM वैनकूवर के पेज तो मैं इस वक्त लाइव हाँ। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की सब तो वड्डी जिहड़ी खबर है वो यही आ रही है कि गोल्डी बराड़ जिहड़ा है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। गोल्डी बराड़ की जिहड़ी गिरफ्तारी है वो US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है, अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त मेरे को लगातार ਜਿਹੜੇ कॉल्स भी आ रहे हैगे ने, लेकिन मैं चाहांगा भी ਜਿਹੜੇ लोग ਮੈਨੂੰ सुन पा रहे ने ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਡੀਬਲ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ 18 ਜਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ डिटेन कर लिया गया सी। अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उसनू डिटेन किया। तो मैं दसदा जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे कोल कन्फर्म हुई सी वो सी 25 नवंबर दी। 25 नवंबर नू मेरे कोल कॉन्फर्मेशन सी कि गोल्डी बराड़ फड़िया जा चुका है, लेकिन उस वक्त कॉन्फर्मेशन मैनू लोकल अथॉरिटीज़ तो हुई सी। अधिकारियों दे मैं ना नहीं दस सकता, लेकिन ऑपरेशनल कारणा करके इस डिटेंशन नू, इस अरेस्ट नू गोल्डी बराड़ दे नू रखा गया सी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि एक्सट्राडिशन तो पहला गोल्डी बराड़ वालों कई अजिही अड़िके पाए जा सकते सी। उसके कानूनी पक्ष ने सारियां चुनौतियां देनियां सी। पंजाब पुलिस, AGTF, भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, CBI के जरिए इंटरपोल का वो रेड कॉर्नर नोटिस जो कि जून के महीने के विच जारी किया गया सी सिद्धू मूसेवाला के 29 मई को होए कतल तो बाद, वो रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने तो बाद गोल्डी बराड़ की भाल चलती पई सी। ते उसे रेड कॉर्नर नोटिस ने एक बहुत बड़ा रोल भी जिहड़ा सी वो प्ले किया। फाइनली गोल्डी बराड़ नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। इसनूं आपां डिटेंशन कहांगे, क्योंकि इस तो बाद गोल्डी बराड़ दी जिहड़ियां प्रोसीडिंग्स हैगियां ने वो शुरू होणगियां एक्सट्राडिशन दियां। एक वाटर टाइट फूल प्रूफ केस बनाया गया है। आपां सारिਆਂ ने सुनिया किस तरीके नाल बलकौर सिंह ने हुणी मंग कीती सी कि 2 करोड़ का इनाम रखा जाए, लेकिन गोल्डी बराड़ दी इस मंग रखण तो पहलां गिरफ्तारी हो चुकी सी। 18 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। हालांकि इस बारे कन्फर्मेशन नहीं है इस वक्त मेरी। पंजाब दे नहीं बल्कि देश के टॉप की जिहड़ी अथॉरिटीज़ ने उन्हां नाल गलबात हुई है। अजे भी ऑन रिकॉर्ड कोई बोलण नूं तैयार नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया है। इहदे विच कोई दुविधावां नहीं। इन्ने दिन तक गोल्डी बराड़ के बारे जिहड़ी जानकारी नहीं शेयर की गई, उसका एक वड्डा कारण सी 20 नवंबर तो लैके अज इंडिया दे विच इस वक्त भारत दे विच 2 दसंबर है, तो आपां नॉर्थ अमेरिका दे विच इस वक्त 1 दसंबर की शाम है, रात है। सो ये इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सी इसनूं तकरीबन 2 हफ्ते के आस-पास विद होल्ड किया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज हालांकि सिद्धू मूसेवाला का जिस वड्डे पद्धर उत्ते कतल किया गया, उसकी हत्या की गई, उस तो कुछ ही घंटे बाद गोल्डी बराड़ ने मैनू फोन करके खुद जिम्मेवारी लई सी इस हत्याकांड की। खुद उसने कहा सी मैनू कि ये कतल जिहड़ा है उसने कराया। तो ये भी तुहानूं मैं दसदा कि गोल्डी बराड़ का जिहड़ा लास्ट कॉन्टैक्ट मेरे नाल होया सी उस दिन होया सी जिस दिन डेरा सच्चा सौदा दे प्रदीप सिंह का कतल किया जाता कोटकपूर दे विच जिहड़े गैंगस्टर भेजे गए सी। सो वो लास्ट कम्यूनीकेशन सी गोल्डी बराड़ दे नाल। गोल्डी बराड़ उस तो बाद भगौड़ा तो चलता ही पिया सी, लेकिन उस तो कुछ ही दिनों के विच चुक लिया गया। गोल्डी बराड़ वॉज अरेस्टिड। इसकी आखिरी जिहड़ी वारदात सी या इसे गैंगस्टरां वालों की गई सी वो कोटकपूरा दी ही वो घटना सी जित्थों की गोल्डी बराड़ जिहड़ा सी उसनूं गिरफ्तार किया गया। सो गोल्डी बराड़ की जिहड़ी गिरफ्तारी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, कोई छोटी प्राप्ति नहीं है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस दे विच। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के असिस्टेंट इंस्पैक्टर जनरल AIG गुरमीत चौहान इस टीम नूं लीड कर रहे सी, इस ऑपरेशन नूं लीड कर रहे सी। ADGP जिहड़े पंजाब दी AGTF दे हैगे ने प्रमोद बान वो सुपरवाइज डायरैक्टली कर रहे सी, लेकिन ये अफसर इन्ने टाइट लिप्ड सी। गोल्डी बराड़ इन्हां दे हत्थ विच सी। इन्हां दे हत्थ विच पा ये सीगा कि उत्थे पंजाब पुलिस दी एजेंसीज़ नहीं काम करदियां, उत्थे उन्हां कोल नफरी नहीं है, बल्कि ये जिहड़ी गिरफ्तारी हो पाई उस रेड कॉर्नर नोटिस की वजह नाल हो पाई। वो रेड कॉर्नर जिहड़ा नोटिस सी उसनूं एग्जीक्यूट किया US एजेंसीज़ वालों या US पुलिस वालों
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਟੂ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਡ FM ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ, ਸਿਐਟਲ, ਇਹ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ADGP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ AIG ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਡ FM ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।